हो गई। ठीक है, सगुण भी है और साकार भी है, व्यक्ति की तरह दिखता भी है और उसका हम अनुभूति भी कर सकते हैं। अब बात हुई निर्गुण निराकार। अब वो निराकार है, इन आंखों से दिखने वाला नहीं है, पर उसकी सत्ता हर जगह है। ठीक, वो अत्र तत्र सर्वत्र, उसी के संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड बना। उसी की सत्ता हर पल अस्तित्व में। आज भी साइंस वाले ने, अभी एक बीबीसी का न्यूज आया कि उन्होंने 5वां या 6ठा फोर्स ढूंढ निकाला है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा वो फोर्स है, कौन सा वो, तो वो न्यूट्रॉन के भी बिहेवियर को पकड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब एक नई सत्ता को खोज रहे हैं आज के साइंस वाले। तो ये रिसेंटली एक न्यूज है, जब पूरा पता चलेगा तो हम चर्चा करेंगे। तो बात कहने की, उस सत्ता को अभी तक नहीं जाना मनुष्य ने, साइंस वालों ने। अब वो एक नई सत्ता को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक एटॉम के अंदर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं आपस में, उसको गति देने वाला कौन है। अब उसके अंदर तो कोई आत्मा नहीं है, फोर्स नहीं है, पर कहाँ से उसको पावर मिले कि वो एक ही बिंदु के अंदर घूम रहे हैं, ये सोचने वाली बात। उसको गति देने वाला कौन है, ये कोई नहीं जानता। उसके अंदर चेतन तत्व किस सत्ता से आया, ये कोई नहीं जानता। एक चींटी भी चलती है, चींटी तो चलो आंखों से दिखती है। कल हमने जैसे बात की, एक वायरस भी, एक छोटा सा अणु जिसको माइक्रोस्कोप से 40% जूम करके, 40x जूम करके देखा जाता है, वो भी एक अपने बिहेवियर से काम करता है। वो भी एक दूसरे को खाता है, पीछे से जाके उसको पकड़ के खाता है। उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग कैसे है कि इस दूसरे अणु को पीछे से जाके पकड़ के खाओ। किसकी सत्ता से, किसने गति दी, किसने बुद्धि दी, किसने शक्ति दी, सोचने वाली बात है। गजब की बात है। अगर इंसान सोचे, उसको गहराई से सोचे, तो वो सोच में ही पड़ जाएगी। ऐसी अजब गजब दुनिया, 84 लाख योनियों के कार्य पद्धति सेट है। 84 लाख योनि को क्या करना क्या नहीं करना वो भी सेट है। हर मनुष्य का भी सब कुछ सेट है, जानवरों का भी सब कुछ सेट है, सब कुछ, हर चीज सेट है। क्या ये 5000 वर्ष के लिए इतनी मेहनत की है? क्या ये पृथ्वी को सिर्फ छोटे से ड्यूरेशन के लिए बनाया गया? क्या इस ब्रह्मांड को छोटे से कार्य के लिए बनाया गया? सोचने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है। अगर कोई सोचे समझे तो अकल में आए कि एक जीव को अभी तक साइंस कंप्लीटली पूरा नहीं समझ पाया। कोई भी एक जीव उठा लो, एक जीव को अभी तक साइंस वाला नहीं समझ पाया, तो 84 लाख जीवों को कब समझेगा? इवन मनुष्य को ही समझो ना, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट मनुष्य में हुआ है, लेकिन मनुष्य को ही नहीं जान पहचान कर सके। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఇప్పటి వరకు మీరు అనంత్ భాయ్ చెప్పినటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్ హిందీ విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. భగవంతుడు సగుణ స్వరూపం అనగా సాకారం కూడా, అంటే వ్యక్త స్వరూపంలో కనిపిస్తాడు. కనుకనే అనుభూతిని పొందగలుగుతాం, చూస్తాము, మాట్లాడతాము, గ్రహిస్తూ ఉంటాము. అదే నిర్గుణ నిరాకారం అని అంటే కళ్ళకు కనిపించేవాడు కాదు, నిరాకారి రూపంలో ఉంటాడు. ఆయనకి శరీరం సాకారం అనేది లేదు, కానీ ఆయన యొక్క శక్తి అన్ని వైపులా ఉంటుంది. అందుకనే యత్ర తత్ర సర్వత్ర అని సంకల్పంలో చెప్తూ ఉంటారు. అంత గొప్ప నిరాకారి పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడి యొక్క సంకల్పం మాత్రంతో అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతుంటాయి. బ్రహ్మాండాలు ఏమిటి? గెలాక్సీలు, యూనివర్సులు, మల్టీవర్స్, బేహద్ సృష్టి తయారవుతుంది. ఆయన యొక్క శక్తి సర్వత్రా ఉంది అనే అర్థం. కానీ సైన్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు 5-6 డైమెన్షన్లు వెతికి పట్టుకున్నామని, లేకపోతే ఏదో కొత్త శక్తిని వెతుకుతున్నాము అని దానికోసమే ప్రాకులాడుతూ ఉన్నారు. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అయిపోయింది, కనిపెట్టారు, కానీ ఇంకా ఏదో కొత్త శక్తి ఉంది అని వాళ్ళకు అవగాహన అయ్యి ఆ కనిపించిన శక్తిని చూడటానికి ఇంతవరకు వాళ్లకు టైం సాలేదు, తెలుసుకోలేకపోయారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక అణువు లోపల, యాటమ్ లోపల న్యూట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్
ఏవైతే తిరుగుతూ ఉన్నాయో వీటి దిశను దశను తెలిపేది ఎవరు? ఎక్కడి నుండి వీళ్ళకి ఆ పవరు ఫోర్సు లభిస్తుంది? ఇటు వెళ్ళు అటు వెళ్ళు అలా అని ఎవరు చెప్పగలుగుతూ ఉన్నారు? ఒక చిన్న బిందువు లోపల ఇంత హిస్టరీ ఉంది. కొంచెం ఆలోచించండి. ఇది చాలా చాలా గుహ్యమైన విషయం. దానికి గతిని దారిని చూపేది ఎవరు? ఎవ్వరూ గ్రహించలేరు. ఇక దీని లోపల ఉన్న చైతన్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నడవటానికి చేయటానికి? కనిపించే చిన్న దోమ గురించి అయితే, ఈగ గురించి అయితే చూడగలరా? ఇక కనిపించని వైరస్ అతి సూక్ష్మమైనటువంటి అది అణువు కంటే కూడా తక్కువైనదే. దాని మైక్రోస్కోప్లో కనిపించే దాన్ని 40% ఎక్స్ జూమ్ చేసి చూస్తే తన యొక్క బిహేవియర్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుస్తుంది. జూమ్ అంటే పెద్దది చేసి చూడటం. ఒక కణం ఇంకో కణాన్ని తినేస్తుంది. తిరిగి పెరిగి పెద్దయిపోయి తన యొక్క శక్తితోటి కణజాలాన్ని మొత్తాన్ని మింగేస్తూ ఉంది. మరి దీనికి ఈ ఫీడింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎవరిస్తున్నారు? దీన్ని ఇలాగా వ్యవహరించు అని బుద్ధిని ఎవరిచ్చారు? ఎవరికన్నా తెలుసా? తెలియదు కదా. ఇది ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు. దీని గురించి మానవులు లోతుగా ఆలోచిస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి ఆలోచనకు అందనిది, అర్థం కానిది. ఇక 84 లక్షల జన్మలు యొక్క సెట్టింగ్ ఎవరు ఎలా చేశారు? మనుషులకు కూడా ఈ మానవ జన్మలో అన్ని సెట్ చేశారు. జంతువులకు సెట్ అయిపోయే ఉన్నాయి. వీరు ఈ విధమైన పాత్ర ప్లే చేయాలి, వీళ్ళు ఈ విధంగా చేయాలి అని. ఎవరు చేశారు? అర్థం చేసుకుంటే భగవంతుడు కేవలం 5000 సంవత్సరాల డ్రామా కొరకే ఇంత సృష్టిని తయారు చేయలేదు, ఇంత సెట్టింగ్ను చేయలేదు. ఈ బ్రహ్మాండమును 5000 సంవత్సరాల డ్రామా కోసమే తయారు చేశాడా? అయినా ఈ బ్రహ్మాండంలో 5000 సంవత్సరాల డ్రామానే ఉందా? లేదు కదా. సెట్టింగ్ ఎలా ఉంది? లోతుగా ఆలోచిస్తే విషయం అర్థమవుతుంది. 5000 సంవత్సరాల వరల్డ్ డ్రామా అనే మూర్ఖంగా కూర్చున్న వాళ్ళకి ఎప్పటికైనా కళ్ళు తెరిస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఆలోచన చేస్తే వాళ్ళకి తెలివితేటలన్నా వస్తాయి కదా. ఇది అతి చిన్న ఆత్మనే సైన్స్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఇక చిన్న జీవి యొక్క జీవిత చరిత్రను దానికున్న మన బుద్ధిని ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు? 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మ మరణాలు ఎప్పుడు తెలుసుకోగలరు సైన్స్ వాళ్ళు? 5000 సంవత్సరాల డ్రామా అనుకున్న వాళ్ళు ఇంకెప్పుడు తెలుసుకోగలరు? అన్నిటికంటే ఎక్కువ మానవులపైనే ప్రయోగం చేస్తూ ఉన్నారు. కనీసం మానవునైనా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలిగారా? మానవ శరీరాన్ని నడిపించే చైతన్యమైనటువంటి ఆత్మను అర్థం చేసుకున్నారా? లేదు కదా. కాబట్టి సమయం పడుతుంది అర్థం చేసుకోవటానికి. ఇంకా మనం ఇప్పుడు చేయాల్సినటువంటి సంకల్పాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఈ యొక్క సంగమ యుగంలో విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం మనం చేయాల్సిన సంకల్పాలు ఇలా చేస్తూ ఉండండి అంటూ అన్నయ్య చెప్తూ ఉన్నారు. సంగమేఘంలో లభించిన ఈ జన్మ అతి దుర్లభమైనది. మానవ జన్మ మనకు ప్రాప్తించింది అంటే అది భగవంతుడి యొక్క కృపే. కనుక ఈ జన్మలో ఇక భయ ఆందోళనలు, టెన్షన్లు అనే విషయ వికారాలను ఖతం చేసుకోండి. ఈ టైంలో, ఇప్పుడే, ఈ సెకండ్లోనే మీ మనసు లోపల వ్యాపించిన ద్వంద్వత్వాన్ని కూడా ఖతం చేసుకోండి. ఒకే ఒక సమర్థ సంకల్పంతోటే మీ జీవితమే మారిపోతుంది, మీ యొక్క దినచర్య మారిపోతుంది. దీన్నే మీ లోపల నింపుకోండి. ఇది మిమ్మల్ని ఎలా మార్చేస్తుందో ఒకసారి ప్రయోగం చేసి చూడండి అంటున్నారు. అదే మహాసంకల్పం. విశ్వ పరివర్తన జరుగుతుంది
అని. అప్పుడు పరమాత్మకు చెప్పుకోండి, హే ప్రభు, నాలోని చెడు అలవాట్లు మారిపోవుగాక. బేహద్ పరంపిత, నేను ఈ విధంగా సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నా. మీరు పరం పవర్ను ప్రతి సెకండు నాకు ప్రసారం చేస్తూ ఉండండి. నా మనసులో మీ జ్ఞాన అమృతమే నిలిచిపోయే విధంగా చేయండి. పరం ప్రకాశము, పరం లైట్ ప్రతి సెకండు ఛార్జ్ కావాలి. అది జాగృతం చేసుకోవాలి. హే ప్రభు, నా మనసు అనే సాగరంలో ఎప్పటికీ కూడా కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ వికారాలు వ్యాపించకుండా చూడు తండ్రి. ఒక్క సెకండ్ కూడా వాటికి నా దగ్గర తావు లేదు. హే పరంపిత, ప్రతి సెకండు మీ యొక్క శక్తియే నాలో నిండి ఉండాలి. నేను మిమ్మల్నే స్మృతి చేస్తూ ఉండాలి. మీ యొక్క చింతనే మననమే చేస్తూ ఉండే విధంగా చెయ్యండి తండ్రి. ఇప్పుడు ఏదైతే మీ దగ్గర నుండి పరం జ్ఞానమును తీసుకొని నా యొక్క పరమ లక్ష్యము చరమావస్థకు చేర్చేది మీరే. ఈ లక్ష్యమును నా జీవితంలో పూర్తిగా సాధన చేయుటకు అనంత శక్తిని ప్రసాదించండి. నా మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాలన్నీ నీకే అప్పచెప్తున్నాను తండ్రి. నా ప్రతి సెకండు పరం ప్రకాశము, పరం లైటుని అనుభూతి చేస్తూ ఉండండి తండ్రి. నాలో ఉన్న ఇంకా ఏ మూల మనసులో, బుద్ధిలో, సంస్కారాల్లో ఉన్న అవగుణాలన్నిటినీ తీసేయండి. నన్ను ఈ బ్రహ్మాండం నుండి పైకి లాగేయి తండ్రి. నేను ఇప్పుడు వీటన్నిటి నుండి ముక్తి పొందాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను. నాకున్న ఏ కొద్దిపాటి మిగిలిన కర్మ బంధనాలను కూడా ఖతం చేయండి తండ్రి. నేను ఈ మానవ జన్మలోనే నా జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా, సంపూర్ణంగా, సంపన్నంగా చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. మీరు నా ఈ మానవ జన్మ లాస్ట్ జన్మగా చేసుకొనుటకు సహాయం చేయండి. ఇది కేవలం మీ యొక్క సహాయంతోటే లభిస్తుంది. నేనైతే ధైర్యం పెట్టుకున్నాను. మీ యొక్క సహాయం, హెల్ప్ లైన్ ఎప్పుడూ నాకు లభిస్తూ ఉంటుంది. హే ప్రభు, బేహద్ కళల ప్రపంచంలోకి, బేహద్ కళల పరంధామంలోకి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళండి. నాకు అక్కడ స్థానం ఇవ్వండి తండ్రి. నేను ఈ మృత్యులోకంలో ఎక్కడా ఇరుక్కుపోకుండా చూసుకో అయ్యా. ప్రభు, నాలాగే ఈ భూమిపైన ఇరుక్కుపోయిన ఏ దివ్యాత్మలనైనా సరే, బేహదాత్మలనైనా సరే, ఏ లోకంలో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా, వాళ్ళందరికీ కళ్యాణం మీరు నా ద్వారా చేయించుకోవటానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను తండ్రి. మీ పరమ జ్ఞానము వారికి అందించే విధంగా
జాగృతం కలిగే విధంగా, వాళ్ళని జాగృతపరిచే విధంగా నన్ను తీర్చిదిద్దు తండ్రి. హే పరంపిత, విశ్వ కళ్యాణం కోసం అనంత ఆత్మలకి నేను సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ మృత్యులోకమే సత్యమని కూర్చున్న పిల్లలకు నా ద్వారా తండ్రి మీరు ఏమి చేయించుకోవాలంటే అది చేయించుకోండి. నా ద్వారా బాపు ప్రత్యక్షం కావాలి అని, బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేసి వారికి సాక్షాత్కారం చేయించాలి అంటే చేయించండి ప్రభు. ముప్పై 33 కోట్ల బేహద్దు దేవతలు జాగృతం కావాలి అనే నా యొక్క సంకల్పాన్ని సాకారం చేయి తండ్రి. అందరినీ ఈ భోగ యోని నుండి బయట పడేయండి ప్రభు. అందరూ ఈ మృత్యులోకం నుండి అమరలోకంలోకి వెళ్ళే విధంగా వారికి శక్తిని ప్రసాదించండి. మీ యొక్క అనంత శక్తి అనుభూతి అయ్యే విధంగా కృప చూపించండి. హే పరంపిత, మీరు అనంత శక్తులను బేహద్దు పరంధామానికి వెళ్ళుటకు సహకరించాలి తండ్రి. వీటితోటి నేను బేహద్దు కళా పరంధామానికి ప్రయాణం చేయగలిగేటట్లు చూడు తండ్రి. విశ్వంలో ఉన్న ఆలాహలంను ఖతం చేసి అమృత వర్షాన్ని కురిపించండి. మృత్యులోకమును అమరలోకంగా మార్చేయండి తండ్రి. మీకు శతకోటి ధన్యవాదాలు. పరం పూజ్యులైన హే పరంపిత, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడైన ఆల్మైటీ అథారిటీ తండ్రి బేహద్ దాదాజీ, మేము మీకు గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. మీరే మాకు గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. మమ్మల్ని వదలకు తండ్రి. మీ వారసత్వం మాకు తప్పక ప్రాప్తించాలి అని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. బేహద్కే బేహద్, పరం महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते परम महाशांति।